Hi children, welcome to 6th standard English session. First lesson is peace and harmony. First lesson he has given some picture here. He has given a picture. Look at the picture and discuss the questions. There are two questions here. First question, what does this picture tell you about the animals? Second question, are they happy or unhappy? How do you know? So he has given two questions. You write it in your rough notes. I'll check you later. Now coming to the lesson. Read the following story and answer the questions that follows. Okay, here is the story. The lesson name is The Peace and Harmony. Peace ante enti? Prashantanga undatam. Harmony means what? The state of living together happily. Andaru kalisi happy ga undedanni harmony antaru. State of living together peacefully. Okay. అందరూ కలిసికట్టుగా హ్యాపీగా ఉంటే దాన్ని హార్మోనీ అంటారు. ఓకే. వన్స్ అపాన్ అ టైమ్ ఇన్ అ వెరీ థిక్ ఫారెస్ట్ లివ్డ్ మెనీ యానిమల్స్, బర్డ్స్, స్నేక్స్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్. ఒక ఫారెస్ట్లో చాలా యానిమల్స్ ఉన్నాయి, బర్డ్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ ఆ ఫారెస్ట్లో ఏమున్నాయి? యానిమల్స్ ఉన్నాయి, బర్డ్స్ ఉన్నాయి, స్నేక్స్ ఉన్నాయి, ఇన్సెక్ట్స్ ఉన్నాయి. దే ఆల్ లివ్ టుగెదర్ హ్యాపీలీ. దే వర్ ఆల్ హ్యాపీ. They roamed about the jungle and played together in the open fields without any fear. So they were very happy and they roamed in the jungle and played together on the open fields in the jungle. Open fields, పెద్ద meadows ఉంటాయి కదా, పెద్ద grounds, fields ఉంటాయి కదా, అక్కడ ఆడుకునేవారు. The peacocks were very proud of their dances but admired the melodious songs of the cuckoos. Actually, the peacock's dance is very beautiful. So it also admired itself. Chala proud ga feel ayyedi peacock. At the same time em chesedi, cuckoo songs chala ba paadtadi. So aa melody, aa voice cuckoo oka melody ni kuda chala పొగిడేవి. వాటిని అప్రిషియేట్ చేసే అప్రిషియేషన్ ఉండేది. వీళ్ళది డాన్స్, పీకాక్ డాన్స్ బాగున్నప్పటికీ కుక్కు పాడే పాటకి అప్రిసియేషన్ ఉండేది. సో దే వర్ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ లివింగ్ టుగెదర్. ద ఎలిఫెంట్స్ ఎంజాయ్డ్ వాచింగ్ ద ఫిష్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద పూల్. ఎలిఫెంట్స్ చక్కగా ఫిషెస్ లోనకి బయటకి ఎగురుతాయి కదా. సో ద ఎలిఫెంట్స్ ఎంజాయ్డ్. ద పైథాన్స్ దట్ వర్ బ్లెస్డ్ విత్ లాంగ్ బాడీస్. పైథాన్స్ అంటే తెలుసు కదా, పెద్ద పావులు, లాంగ్ బాడీస్. దే వర్ బ్లెస్డ్ అంటే వాటికి వరం. పైథాన్స్ వరం. బ్లెస్డ్ అంటే ఏంటి? ఒక వరం, గాడ్స్ గిఫ్ట్. స్పోక్ వెల్ ఆఫ్ ద ఫైన్ ఫర్ ఆఫ్ ద ఫ్లాట్ ఫూటెడ్ ర్యాబిట్స్. ఫ్లాట్ ఫూటెడ్, నేలను ఆంచుకుని తిరిగే ర్యాబిట్స్ అన్నా కూడా చాలా సౌమ్యంగా ఉండేవి. ఏవి? పైథాన్స్. The tiny ants which were always busy tickled the dark buffaloes. Ticklings అంటే కితకితలు. అలాగనే బఫెలోస్ మీద ఎక్కి వాటిని ఇచ్చింగ్ మాట కితకితలు పెట్టేవి. They often held musical evenings in a large open field. మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్ అంటే చక్కగా అన్నీ కలిపి వాటికి వచ్చే సాంగ్స్ అవి పాడేవి వాటి వాయిస్తో, వాటి సౌండ్స్తో వాటి మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్ కండక్ట్ చేసుకునేవి. ద ఎలిఫెంట్స్ అండ్ ద డీర్ డాన్స్డ్. దే డాన్స్డ్. ద మైనాస్ అండ్ ద ప్యారట్స్ sang. So you know మైనాస్, cuckoos, parrots, they sang. The tiger and the bear exhibited gymnastics. Tigers, bears gymnastics చేసేవి. They called the moon and his friends. So for that musical evening they called moon and his friends and their friends for gatherings to be the guest of honor of their musical evenings. So what they did, they used to keep a musical evenings and they used to call moon and their friends for their as the guest of honor. enti for our functions we call guest of honor to guest, but guest of honor is nothing but guests అని పిలిచేవారన్నమాట, టు అప్రిషియేట్ దెమ్, లైక్ దట్. వన్ డే అ జాకిల్ ఎంటర్డ్ ద ఫారెస్ట్.
One day a jackal entered the forest. Jackal is what? A fox. Jackal ante enti? Fox. He was dirty, dangerous and very cunning too. He told the elephants, "You are the biggest animal in the forest." So one day a jackal entered the forest. Fox antene manaki enti? It is a very cunning animal. He was dirty, dangerous, very dangerous and very cunning too. He told the elephants చెప్పింది ఏమని చెప్పింది? You are the biggest animal in the forest. నువ్వు చాలా పెద్ద యానిమల్వి. Why do you want to play with the squirrels and the rabbits? So it is poisoning the small animals. He poisoned the minds of the peacock, saying, "You are the loveliest birds in the forest." Why do you want to praise mynas? As I said you starting of the lesson, no? What did I say? The peacock used to praise the mynas. Though it danced very well, it used to praise the mynas. So this fox is saying, why are you praising? You look very beautiful. Why do you praise all of them? The jackal then approached the deer and whispered that the tiger was waiting for a chance to kill them. So again it didn't leave here. Again it went to the jackal. Again it went to the deer and something it whispered. What did it whisper? Some tiger was waiting for a chance to kill them. డీర్ని చంపేస్తుంది కదా టైగరు. సో నేను ఛాన్స్ కోసం చూస్తుంది, నిన్ను చంపేస్తుంది అని చెప్తుంది. గ్రాడ్యువలీ ఆల్ ద యానిమల్స్ బిగాన్ సస్పెక్టింగ్ వన్ అనదర్. సో స్లోగా మైండ్లోకి ఎక్కేసింది అది పాయిజన్ కింద. మనకు ఎవరైనా కొంచెం సేపటి కాకపోతే నెక్స్ట్ టైం కన్నా మనకు అది ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది చూసారా, అలానే వాటికి కూడా ఈ జాకల్ చెప్పిన విషయం స్లోగా అది మైండ్ పాయిజన్ అవటం స్టార్ట్ అయింది. Earlier they had lived together, slept together and roamed round the forest together. అసలు హ్యాపీగా ఎవరైనా ఇంకొక యానిమల్ వచ్చి వీళ్ళని అటాక్ చేస్తుంది అనే ఫియర్ లేకుండా చాలా హ్యాపీగా ఉండేది. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ జాకల్ ఎంటర్ అయ్యి అందరి బ్రెయిన్స్లో ఇంజెక్ట్ చేసేసింది. నౌ దే స్టార్టెడ్ టు పుట్ అప్ బౌండరీస్ అండ్ బిల్డ్ ఫెన్సెస్ అరౌండ్ దేర్ ప్రాపర్టీస్. వాళ్ళకున్న అది బౌండరీస్ గీసేసుకుంటాం స్టార్ట్ చేసినాయి. దే మూవ్ అబౌట్ ఇండివిజువల్లీ ఆర్ విత్ దేర్ ఓన్ గ్రూప్. సో ఇంతకు ముందర ఏంటి, టైగర్స్, ఎలిఫెంట్స్, జిరాఫీస్, ర్యాట్స్ అన్నీ కలిపి ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు వాటి కమ్యూనిటీ, ఎలిఫెంట్స్ అంటే ఎలిఫెంట్స్, ర్యాట్స్ అంటే ర్యాట్స్, అలా విడివిడిగా, లేకపోతే ఆ గ్రూప్తో కాకపోతే సింగిల్గా వెళ్ళేవి. నౌ ఇట్ వాజ్ ఈజీ ఫర్ ద జాకల్ to hunt the smaller animals and the birds. So ఏంటి ఇది అసలు, why is it planning like this? Because it will be easy for the jackal to hunt the smaller animals. ఇప్పుడు విడివిడిగా వెళ్ళి అనుకోండి, ఒక్కదాన్ని పట్టుకోవటం ఈజీ. అదే గుంపులుగా వెళ్ళి అనుకోండి రివర్స్లో అవి అటాక్ చేస్తాయి. సో వీటిని విడదీసేసి సింగిల్గా పంపిస్తే ఈజీ కదా. సో దాని ప్లాన్ అది, హంట్ చేసి తినేయచ్చు స్మాల్ యానిమల్స్ అని చెప్పి జాకిల్ ప్లాన్. And when the smaller ones cried out for help, no one came to help them. ఎప్పుడైతే విడివిడిగా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి విడివిడిగా వెళ్ళటం స్టార్ట్ చేసినాయి, అవి హెల్ప్ గురించి అరిచినా కూడా ఏమీ దగ్గరలో వినిపించదు కదా. దే విల్ గో లాంగ్ అవే. జంగిల్స్ అంటే దగ్గరగా ఉండవు కదా, చాలా పెద్ద దూరంగా ఉంటాయి. సో వాటి ఫుడ్ కోసం ఇంతకు ముందర గుంపుగా వెళ్ళినప్పుడు దే యూస్ టు live happily and they used to hunt food and come back together happily. బట్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే డివైడ్ అండ్ రూల్ అంటారు చూసారా, అలా విడిగా వెళ్ళారు. వన్ బై వన్ ద లిటిల్ వన్స్ డిసపియర్డ్. సో ఇలా ఒక్కొక్కటి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్కటి డిసపియర్, మాయమైపోతున్నాయి. ఏమవుతున్నాయో తెలియలేదు. ఫస్ట్ విడివిడిగా ఒక్కొక్కటి వెళ్తున్నాయి, డిసపియర్ అయిపోతుంది. దే వర్ నో మోర్ మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్. ద మూన్ వాజ్ సాడ్, హీ క్రైడ్. సో ఇక్కడ ఇలా అన్నీ అలా దేనికి దానికి విడిపోని. సో ఇంకా అక్కడ మ్యూజికల్ ఈవినింగ్స్ ఎందుకు ఉంటాయి? అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడే ఆ జాయ్ఫుల్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ విడిపోయారు కదా, ఇంకేం ఉంటాయి? సో ద మూన్ వాజ్ ఆల్సో, బికాస్ దే కాల్డ్ మూన్ యాజ్ ద గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్. సో ద మూన్ వాజ్ ఆల్సో వెరీ సాడ్. ద మూన్ థాట్ ఫర్ అ వైల్.
ఏంటి అసలు చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ వచ్చేది మూన్కి. చక్కగా వీళ్ళది డాన్సెస్, వీళ్ళ ఆనందం, వీళ్ళ సాంగ్స్ విని మూన్కి చాలా చాలా ఆనందం ఉండేది. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్, one by one, because the moon used to enjoy that scene, no? So what is this? So it felt very bad. So it was sad. The moon thought for a while, ఆలోచించింది, and decided to come down among the animals and the birds as a sadhu. So the moon, what did it think? Okay, I'll go down among the animals and birds as a sadhu. సాధు వేషంలో వెళ్తాను, వాళ్ళ దగ్గరికి, వాళ్ళ మధ్యలోకి వెళ్ళి అసలు ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసుకుందామని చెప్పి అనుకుంది. As soon as the sadhu appeared in the forest, so suddenly one fine day it appeared in the forest. The animals and the birds approached him to narrate their tales and ఏంటి అన్నీ వచ్చేసినాయి మాట దగ్గర, వాటి బాధలన్నీ చెప్పుకుంటాక సాధు దగ్గరికి యానిమల్స్, బర్డ్స్ అన్నీ వచ్చినాయి వాటి బాధ చెప్పుకోవడానికి. They cried, sobbed and blamed each other for disturbing the peace in the forest. ఏడ్చేసినాయి, సాబ్డ్ అంటే బాధపడినాయి, అండ్ ఒకళ్ళొకళ్ళు బ్లేమ్ చేసేసుకున్నాయి, తన వల్ల ఇలా ఉన్నాను, నేను ఇలా ఉన్నాను అని ఒకళ్ళొకళ్ళు బ్లేమ్ చేసుకుంటూ స్టార్ట్ చేసింది. ఫర్ డిస్టర్బింగ్ ద పీస్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. అండ్ ద సాధు లిసన్ టు దెమ్. ఓకే అని అన్ని ప్రశాంతంగా, బికాజ్ ఇట్ నో ఎవ్రీథింగ్, సో ఇట్ లిసన్డ్ ఎవ్రీథింగ్, ఇట్ లిసన్డ్, విన్నది. Sadhu, it heard. The sadhu brought together the lions and the rabbits for a common meal. So sadhu, what did it do? It brought the lions, rabbits for a common meal. అంటే అందరూ కలిపి కూర్చుని భోజనం చేసేది అన్నమాట. కామన్ మీల్ అంటే పక్క నుండి చేసే మీల్ని కామన్ మీల్. He visited the python and the viper and had a long chat with them. సో పైథాన్స్ దగ్గర, విప్పర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో డిస్కషన్ చేసి అసలు విషయం తెలుసుకున్నాడు. He advised the eagle not to attack the little chicks that had lost their mother. లిటిల్ చిక్స్ని అటాక్ చేయొద్దని చెప్పాడు. The sadhu accompanied the tiger and the wild bear to the nearest market. He played with the bulbul, the owl and the monkeys. టైగర్తో వెళ్ళాడు, ద వైల్డ్ బేర్ టు ద నియరెస్ట్ మార్కెట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి he played with the bulbul, చిన్న యానిమల్స్తో కూడా ఆడుకుని, ఆవుల్స్తోని, మంకీస్తో, అండ్ హ్యాడ్ అ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ విత్ దెమ్. అంటే వాళ్ళు ఆ యానిమల్స్, బర్డ్స్ అన్నీ అసలు ఏంటి విషయం తెలుసుకోవటానికి, వాటితో మంచి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయటానికి ఇవన్నీ చేశాడు. బట్ ద జాకల్ వాజ్ వెరీ యాంగ్రీ విత్ వాట్ ద సాధు వాజ్ డూయింగ్. హీ డిడ్ నాట్ వాంట్ ద యానిమల్స్ టు లివ్ ఇన్ పీస్ అండ్ హార్మోనీ. ప్రశాంతంగా అన్ని హార్మోనీ అంటే అందరూ కలిపి ఉండటం, హ్యాపీగా ఉండటం ఇష్టం లేదు జాకల్కి. సో ఈ సాధు చేసే పనికి, బికాస్ ప్రతి యానిమల్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు, వాటి గురించి తెలుసుకున్నాడు, అసలు ప్రాబ్లం ఏంటని తెలుసుకున్నాడు, వాళ్ళకి మంచి చెప్తున్నాడు అని చెప్తున్నాడు. సో హీ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు అటాక్ ద సాధు. సో ద జాకల్, వాట్ ఈస్ దిస్, ఈస్ డిస్టర్బింగ్ మీ, ఓకే ఫైన్ డే ఐల్ అటాక్ ద సాధు, దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్, అసలు ఎలాగైనా సాధుని ఫస్ట్ ఇక్కడి నుంచి పంపించేయాలి, అటాక్ చేయాలి అని చెప్పి ఆలోచించింది. One day the animals, insects and birds held an emergency meeting and they unanimously decided to approach the sadhu and pleaded with him to kill the jackal. ఓకే, ఇలా డిస్కషన్స్ ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు ఏమైంది, ఇన్సెక్ట్స్, యానిమల్స్, బర్డ్స్ ఒకసారి అందరూ కలిపి ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుని ఒక అందరూ కలిపి సాధు దగ్గర ఒక మీటింగ్ పెట్టి అండ్ ప్లీడెడ్ విత్ హిమ్ టు కిల్ ద జాకల్. సో ఏమని చెప్పారు, ప్లీడెడ్ అంటే ఆస్క్ అనమాట, ఏమని అడిగారు, టు ఎలాగైనా సరే జాకల్ చంపేమని చెప్పి సాధుతో చెప్పారు. ద సాధు సెడ్, ఐ విల్ నాట్ కిల్ ద జాకల్ బట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. సో సాధు చాలా హెల్పింగ్గా ఉన్నాడు, వీళ్ళ కష్టాలు తెలుసుకున్నాడు, వీళ్ళందరినీ యునైట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాడు. సో he wanted the jungle, the animals, birds, insects to live in peace and harmony. So what they decided, they held a meeting, they called the sadhu and said to him that
ప్లీజ్ కిల్ ద జాకల్. వీ విల్ దెన్ అగైన్ ప్రీవియస్ ఎలా ఉన్నామో ఇంతకు ముందర అట్లానే అందరం కలిసి బాగా ఉంటాము అని చెప్పారు. కానీ వాట్ డిడ్ ద సాధు సే? నో, ఐ విల్ నాట్ కిల్ ద జాకల్, బట్ I will help you in another way, in a different way. So, we will see in what different way he will help. When the sun went to sleep, the jackal came to the house of the hens to take a few of them for his supper. Sun went to sleep అంటే నైట్ అయిందన్నమాట. సన్ అంటే మార్నింగ్ అది డే అయిపోయిన తర్వాత హెన్స్ టు టేక్ అ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ టు హిస్ సప్పర్. సప్పర్ అంటే ఏంటి? నైట్ చేసేదాన్నే సప్పర్ అంటాం. సో అప్పుడు ఆ ఫుడ్ కోసం హెన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళింది కొన్ని తీసుకుందామని. వెన్ ద సన్ వెంట్ టు స్లీప్, ద జాకల్ కేమ్ టు ద హౌస్ ఆఫ్ ది హెన్స్ టు టేక్ అ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ ఫర్ హిస్ సప్పర్. The sadhu had been lodging nearby came out of the house and spoke to the jackal, "Take me today for your meal." సో ఏంటి, జాకల్ తన సప్పర్ కోసం హెన్స్ దగ్గరికి వచ్చింది. సప్పర్ తీసుకుందామని హెన్స్ని తీసుకుపోయి తన ఫుడ్ కోసం లాక్కి వెళ్ళిపోదామని వచ్చేసరికి, లాడ్జింగ్ అంటే ఆ పక్కనే ఉంటున్నాడు ఎవరు, సాధు. ఇలా శబ్దం వినిపించి బయటకు వచ్చాడు. బయటకు వచ్చి, వద్దు నువ్వు ఆ హెన్స్ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు, నేను వచ్చేస్తాను, నీ సప్పర్ కింద నన్ను తీసుకెళ్ళని చెప్పాడు. The jackal, who had been waiting for this opportunity, dragged the sadhu and ran into the jungle. You know, it is already waiting to attack sadhu. So as soon as this sadhu came and gave himself, okay, it is ready to attack. So what did it do? It dragged the sadhu and ran into the jungle. Jungle loki తీసుకుపోయింది. He took the sadhu to a lonely place. ఒక lonely place కి తీసుకెళ్ళింది. Tore him into pieces and ate him up. ఒక లోన్లీ అంటే ఎవరు లేని ప్లేస్, మళ్ళీ అన్ని యానిమల్స్ ఉంటే మళ్ళీ అటాక్ చేస్తాయి కదా రివర్స్లో. సో ఆ రివర్స్లో అటాక్ చేయకుండా ఒక లోన్లీ ప్లేస్ తీసుకుని చక్కగా వాటిని టోర్ హిమ్ ఇన్ టు పీసెస్ అండ్ ఏట్ హిమ్ అప్. The animals were very sad. So they all came to know. They felt very sad, angry and disappointed because he supported a lot, isn't it? He supported sadhu, he gave them, he brought all the animals together and asked them to live in peace and harmony. So they all felt, as soon as they heard that the jackal killed the sadhu, they felt very, very sad. The animals were very sad, angry and disappointed with what happened to the sadhu. They were afraid that the hungry jackal would appear again the next day. So first day supper ki ayipoyindi, it is happy. Next day malli again it will attack some other animal, isn't it? So they were all very afraid. Then they heard a strange noise. All of them ran in that direction. They heard a స్ట్రేంజ్ నాయిస్, ఒక శబ్దం వినిపించింది. సో ఎటువైపు అయితే శబ్దం వినిపించిందో అటువైపు పరిగెట్టారు. వాట్ దే సా సర్ప్రైజ్ దెమ్. ఏం చూసారు అక్కడ, చాలా సర్ప్రైజింగ్ ఉంది. దే సా ద స్టమక్ ఆఫ్ ది జాకల్ గ్రోయింగ్ బిగ్గర్ అండ్ బిగ్గర్. సో వాట్ దే హర్డ్ అ సౌండ్ ఫ్రమ్ అ డైరెక్షన్, ఆల్ ది యానిమల్స్. సో దే వర్ ఆల్ కన్ఫ్యూజ్డ్. వాట్ హ్యాపెండ్? సో దే ఆల్ ran in that direction. They all ran in the direction and they saw the jackal's stomach is growing bigger and bigger and bigger. బ్లాట్ అయిపోతుంది, పెద్దగా పెరిగిపోతుంది. Then they heard a soft voice. May my animals, birds and insects live in peace and harmony. May there be no fences around you. May you sing and dance once again. Remember me and be not afraid. So when they all went to that direction, they heard a voice saying, what did they hear? They heard that may all అన్ని యానిమల్స్, బర్డ్స్ చక్కగా చాలా హ్యాపీగా పీస్ అండ్ కలిపి అన్ని యానిమల్స్, ఫెన్సెస్ లేకుండా, ఎవరి హద్దులు వాళ్ళకి లేకుండా అన్ని కలిపి యానిమల్స్ మళ్ళీ కలిసి మెలిసి ఉండాలి అని చెప్పి వినిపించింది. మే యూ సింగ్ అగైన్, మళ్ళీ ఆ డాన్సెస్, ఆటలు పాటలు అన్నీ ఉండాలి అని చెప్పి దే హర్డ్ దిస్ వాయిసెస్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్. రిమెంబర్ మీ అండ్ నాట్ బీ అఫ్రేడ్, నన్ను తలుచుకోండి, మీరు ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండండి అని. When they looked up at the sky, they saw the moon shining brilliantly, spreading milky brightness over the earth. They looked up, they saw the sky was shining
బ్రిలియంట్లీ అంటే మంచి స్పార్క్తో బాగా వెలుతురుగా కనిపిస్తుంది. స్ప్రెడ్డింగ్ మిల్కీ బ్రైట్నెస్ ఓవర్ ద ఎర్త్. The animals once again started to roam, sing and sleep in the peace. They broke down the fences which they had built. They invited the moon and the stars for their cultural evenings. So what happened? What happened? They looked up, they heard this voice. They heard from somewhere, they don't know. They heard that you all should live in peace and harmony, take away those fences, live happily, you should all live in peace and harmony. And they heard these voices, and again then what they did, they looked up in the sky. The moon was brilliantly అంటే చాలా స్పార్క్స్తో చాలా వెలుతురు అంటాను చూసారా, ఇట్ వాజ్ షైనింగ్, ఇట్ వాజ్ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ. Again, so what happened, they were all living happily because there was no one to poison their minds, isn't it? So they were all very happy living together and singing, and again musical nights. Again what is that, they invited the moon and the stars for the cultural evenings. They were all living very happily. So very fantastic lesson, isn't it? Very